आद निरंजन है गुरु नानक, धार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो पर लोक सुनियो, बिद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पारियो तारन को, गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, धार के मूरत है जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंदन, वाहिगुरु मुख माहे उचारी। दोए कर जोर करो चरणों पर, जाऊं सदा गुरु को बिहारी। कान सुनै उपमा गुरु की, गुर मूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक शरण गही दरबारी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर बनास। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। मूह पुचरै शास्त्र खाट, पिंग गिरन चढ़ जाए। अंध लखै भद्रो सुनै, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक पुरुषोत्तम, परम परावर नाथ। जुगल चरण मम बंदना, तर कर धर परमाथ। गुरु नानक सुख सिंध को, हाथ जोड़ प्रणाम। जिस करण ते बड़ अगी, पावै गत विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। नामे राते हउमै जाए, नाम रते सज रहे समाए। नामे राते हउमै जाए, नाम रते सज रहे समाए। नाम रते जोग जुगत विचार, नाम रते पावह मोख द्वार। नाम रते त्रिभवन सोझी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए। नाम रते त्रिभवन सोझी होए, नानक नाम रते सदा सुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। महान कृपालता का सदका आप सारिया संगतां गुरु साहिब के पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री फेर साहिब जी विखे हाजरी भरते हुए बड़े प्यार आदर सत्कार नाल अमृत वेले गुरु साहिब की प्रकाश की सेवा हुई। पंज बाणियां का नितनेम श्री आसाई द्वार का कीर्तन हरजस
और चल रही लड़ीवार कथा जो सिद्ध वैष्णव की बाणी है 940-48 अंग से जारी है। सिद्धां दे नाल गोष्ठी मेरी ज्ञान चर्चा हुई है। पंचम पातशाह जी ने उस विचार बाणी रूप अंकित किया है जो भाई बाला जी ने जन्म साखी श्री गुरु नानक साहब जी ने कृपा की है। उसे का ही अनुवाद समझो श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के अंदर सिद्ध वैष्णव की बाणी है। आप जी ने उस अपने मुखारबिंद द्वारा भावार्थ हो गई है कृपा करके बख्शिश की है। आओ जो अज के विचार हैं सरवण करने वास्ते मन व्यक्ति की एकाग्रता वास्ते रसना की पवित्रता ले गज वज के बोलो सतनाम सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। नामे राते हमै जाए नाम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। वैसे तो संसार के उत्ते कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसका कोई नाम नहीं। हर वस्तु का कोई ना कोई नाम रखा हुआ है और व्यक्ति का भी हरेक का कोई ना कोई नाम है। पशु पंछियां कीड़ियां मकोड़ियां के भी नाम है। वनस्पति दीयां चीज़ों के भी नाम है क्योंकि सारा संसार नाम रूप है। और इस तरह कोई चिट्ठी पत्र जाती है रजिस्ट्रियां होनियां कोई चैक वगैरह ड्राफ्ट वगैरह वो किसी न किसी नाम के उत्ते ही कट्टे कटाए जाते हैं। शहर में भी कोई वस्तु बाजार में खरीदनी है उसका नाम दसिया जाए मैनू आ वस्तु दो उन्हें जाके खड़ जाए दुकान से कि मैनू सौदा दे दो। वो कहते सौदा एक बेअंत है किहड़ा सौदा चाहिए किहड़ी वस्तु का नाम तो दस। जे नाम नहीं दसेगा तो फिर शर्मिंदा जिहा ही होना है कि किड्डा मूर्ख बंदा आके तू समा नष्ट कर रहा तेन ये नहीं पता किहड़ी चीज़ खरीदण वास्ते घरों आया जां भेजिया तैनूं। इस तरह देवी देवतियां के भी नाम है और परमात्मा का भी नाम है। बाकी जिहड़े नाम रूप वो नाश हो जाने वाले हैं सदा रहने वाले नहीं। पर जिहड़ा परमेश्वर का नाम है नाम रहियो साधु रहियो रहियो गुरु गोबिंद को नानक जगत में किन जो गुरमंत जहाँ तक परमात्मा का नाम सदा रहिंदा
ਜਾਂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਨ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਜੜ ਚੇਤਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਪਜ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮਣ, ਇਹ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਕੀ ਛੋੜ ਬਾਣ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਭੇਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਚ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਭੈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਝੂਠੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਨਾਮ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਉਹ ਜਪਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਪਤਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਕਿਹਾ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕੀ ਪੈਜ ਜਿਵੇਂ ਰਾਖਿਓ, ਸੰਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਪੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੋਕ ਲੈਣ, ਮੇਰੀ ਵਾਵਾ ਵਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬੜੇ ਫੜੋਲ ਬਣਦੇ ਆ।
पर नाम तो परमेश्वर का है, जां जिनी वो नाम जपया परमेश्वर का, जां गुरु तो गोविंदया, ये चीज़ महाराज नौवें पातशाह कहते रहते हैं। बाकी सारा नाम रूप जिहड़ा नाश हो जाने वाला, वो सचित आनंद स्वरूप जिहड़ा परमेश्वर है, वो सदा रहने वाला है। प्रभ मेरा तिरथावरी होर आवे जाए। हुण 3 जून तो 6 जून तक कितना बड़ा घलोकारा होया, आप सारे जानते हैं। होमे विच इंसान की कुछ करता है, जिहो जिहा कर्म करता है उसका फल भी भोग लेंदा है। वो दिन पूरे निश्चित है। 151वें दिन तो 152वां दिन नहीं है। जितने ने भी ऐसा कर्म किया है, इत्थे है सच्चे नाम की गल। सिद्धां दे नाल सारी व्याख्या जिहड़ी है वो चल रही है। आओ प्यार नाल सुनिए। नामे राते हौमै जाए। एक तो नाम हौमे नूं पैदा कर रहा है। ये जिहड़ा परमेश्वरी नाम है, इहदे च बरकत की है। इहदी कमाई करने नाल हौमे चले जाती है। विशिष्ट जी महाराज ने पूछा कि महाराज सुनाओ, कहते बड़ियां रिधियां सिद्धियां आ गई। कहते फिर तप के प्रभाव नाल कहते मैं कुछ समा आकाश मंडल विच उस सत्ता द्वारा घर बना के रहा। कहते महाराज गुरु की प्राप्ति की हुई। कहने लगे होमे। कहते फिर होमे की निवृत्ति किवें है? होमे की निवृत्ति परमेश्वर का नाम जपण नाल है। क्योंकि नाम की महिमा जिन्हों ने जानिया, नाम महात्म शंकर जानत, कीन हला हल लीन बचाई। कहते नाम के महात्मा शिव जी ने भी जानिया। जदों समुंदर अड़किया, 14 रत्न कढ़े, एक ही वंड दिया जहर जड़ी शिव जी नूं मिली। कहते शिव जी ने नाम की बरकत नाल जिहड़ी जहर सी वो हजम कर लिया। उसदा गल नीला हो गया, उन्होंने नीलकंठ कह देंगे। नाम महात्म शंकर जानत, कीन हला हल लीन बचाई। बड़ी जहर सी नाम की बरकत न बचा ली। ये नाम की बरकत होर भी दसी। सरवर पर गिरवर तरे ज्यों तरवर के पार। जदों कहते लंका जाना सी, नल नील नूं सराप होया सी, तुहाडे पत्थर भी डुबणगे। उन्हां तो सेवा ली गई। वो पत्थर फिर इधर उधर फिरदे सी, जिवें रोआल सर भी वो पत्थर है, वो घूमी जाते डुबते नहीं। अंग्रेजों ने तोपां के गोले मार मार के भी डुबने चाहे, पर वो परमात्मा की लीला नहीं। हुण पत्थर से तर रहे हैं।
कहते महाराज पत्थर तो तरते हैं, मैं पत्थर किन्ने को सुटा, कहते एक तो रात हो के माल लिखते जोड़ के रखे, कहते वे पत्थर सी वो समुद्र ते इं तरे जिमें दरख्त का पत्ता तर जाता, सरवर पर गिरवर तरे ज्यों तरवर के पात, वो समुद्र ते पहाड़ पत्थर यूं तर गए जिमें दरख्त के पत्थर तर गए। ये बरकत कादी है, ये नाम दी है। महाराज तती तवी ते बैठाए गए, उन्हें कौन तती तवी ते बैठे वो तो साढ़े ते सुहा कर देगा, पर नाम की बरकत सी। देग उबलती चुकाया गया, हूँ आलू उबालो तो थोड़े सामने दाल उबल के नाम की बरकत सी। बंद बंद घट होए, चरखियां दे तुंबा तुंबा होए, जबूराना मास नोचे गए, खल्लां अतार कीतियां गईयां। इतनियां गंभीर सजावां भोगण तो बाद वो आनंद स्वरूप विच रहे। वो बरकत कादी सी? नाम की बरकत सी, क्योंकि नाम जप जप के नामी का रूप हो गए सी, आत्मा स्वरूप हो गए सी। आत्मा जिहड़ी है वो खट बकारां तो रहत है, उत्थे कोई इहो जिहा हर शोक जाके नहीं लहरी मीत समान, ओ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे भगवान। जो नर दुख में दुख नहीं मने, सुख सनिवार पै नहीं जागे, कंचन वाटी मन। इत्थे पहुँच गए सी ना गुरसिख जिहड़े गुरु साहब तो चलो आप ही परिपूर्ण है, पर जिन्हों ने गुरु साहब के उपदेशों के अनुकूल जीवन बना लिया, उन्होंने भी महाराज ने बरकत रख दी। इस वास्ते महाराज कहते हैं सिद्धो जी नामे राते हौमै जाए, जड़े नाम विच रते गए रंगे गए, उन्होंने अंदरों हौमे की बीमारी चले जाती है। हौमे दीर्घ रोग है, दारू पिए समान, कृपा करे अपने रंगूफा सवा सुन। ये दीर्घ बड़ा रोग है ना हौमे का, जिथे हौमे उत्थे नाम ने। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए नाल वैसे कट्ठे नहीं ना रह सकते। हनेरा ते प्रकाश, इस वास्ते जिथे नाम आ जाता उत्थे हौमे नहीं रहिंदी, जिथे हौमे उत्थे नाम नहीं। इस वास्ते कहते जिन्होंने अपने आप को नाम की रंगण विच रंग लिया, उत्थे फिर हौमे चले जाती है। हों ते मैं वाला भाव खत्म हो जाता है। नाम रते सच रहे समाए, जेड़े नाम विच रंगे हुए है वो सच्चे परमात्मा दे विच समाए रहते हैं, अभेद हो के रहते हैं। उन्हां दा ते परमात्मा दा आपस विच कोई अंतर भेद नहीं रह जाता, एक स्वरूप हो जाता है। गागर विच पानी है, वो समुद्र च रखिया तरदी फिरदी है। किन्ना चिर जिन्ना चिर आबादी का भेद, जे गागर का पानी सागर विच उल्टा दिता जाए तो गागर का पानी सागर का एक हो गया कि दो रह एक हो गया। वो आबादी करके जुदा सी,
ये तो सलले सलल समाए का इस तरह जिन्हों का देह अभ्यास इस उपाधि तो उपर उठ गए वो तो फिर परमात्मा च मिल के परमात्मा का भी स्वरूप हो जाते उन्होंने तो परमात्मा का आपस में कोई भेद नहीं रहता। रविदास जी ने भी कहना जब हम होते तब तू ना अब तू ही मैं ना अनंत आगम जैसे लहर मैं उधर जल केवल जल माधव क्या कहिए परम ऐसा जैसा मनिया होए ना तैसा। अज्ञान काल में जैसा मनते सी जदों ज्ञान अवस्था हो गई फिर वैसा नहीं ना रहा। ज्ञान स्वरूप हो गया वो तो प्यो का ही स्वरूप हो गया, कोई फर्क ही नहीं रहा। ये फर्क होंदा धन श्री गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने उन्हों की बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहब के सन्मान नहीं सी देना। आए तो होर भी बहुत से बड़ा शौक रख के आए कि साडा भी कोई अखर कोई शब्द लिखा जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब अमर असी भी अमर हो जाएंगे। ये तो बंदे में इच्छा होती है मेरा नाम सदा रहे। नाम बनाने वास्ते बंदा बड़े अडंबर करता पर वो कसवटी के पूरे नहीं ना उतरे। जेड़े पूरे उतरे उन्होंने बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब के दर्ज हो गए। हुण रविदास का ते गुरु का कोई भेद है, कबीर का या महाराज का या जिन्ने भी भगत वो सारे अभेद रूप हो के महाराज के सत्कार प्यार लै रहे। हाँ जी। नाम रते सच रहे समाए। जेड़े नाम विच रंगे हुए मन वाले हैं वो सच स्वरूपी परमात्मा विच समाए अभेद हो के रहते। उन्होंने जुदा करने की कई बार कोशिश की थी, उन्होंने कोई जुदा नहीं कर सकता। शरीर के टुकड़े टुकड़े तो करते अंदरों आवाज़ जड़ी वो तो उत्थे बोलती सी। साडे सिख मत विच भी ऐसिया उदाहरण बहुत होर मतों भी मिल जानिया। हुण मंसूर कहते रहे हक ना कह ही गया, सूली टंगया गया, शरीर उदा दफनाया नहीं गया, संस्कारिया गया क्योंकि वो संस्कारन वो पवित्र मनते दफनाउण पुण्य समझते आपो अपने ख्याल है। नवेड़ा के कर्मां ते है ना दबाउणा ना फूकना वो तो गल बननी नहीं, वो तो कर्मां दे नाल है। बहुती दुनिया इत्थे खड़ी वो जिहड़ी राख सी मौलवी घर लै गया। लड़की घर की सफाई करन लगी, वो देखा कई भी चीज़ ना पता लगे बंदा सूंघ के जाए चख के दे सूंघण को पता न लगे। चखिया समय तो बाद गर्भाधान करा चिन्ह प्रगट हो वारी कन्या उन्हें जो गर्भ करवाना पाप समझा जाता। पूछा कि मैं उन सारी हकीकत दस वो बच्चा उतर जन्मया जमदा ही सुखदेव मुँह उठ के तुर पिया। कहते माता जे कोई पूछे तू ये कहना वो खमोशा के माले चले गए।
ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਐਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਲਕ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਲਾ। ਗਿਲਾ ਕੱਢੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ, ਸੱਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਲੀ ਵੀ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸ਼ਮਸ ਤਵਰੇਜ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੋ ਨਾਨਕੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਬਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰਮਤਿ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਗਤੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਯੋਗ ਆ ਨਾ ਯੁਗਤ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਭੋਗੀ ਘੁੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਘੁੰਡਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੰਦ ਫਰੋਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਯੋਗ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਗਤ ਮੁਕਤ ਦਰ ਖੋਲਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਮਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋਈ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਹੋਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੁਗਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੂਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਮੂਰਖ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਔਗੁਣ ਛੱਡੇਗਾ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਰਬੀਜ ਹੋਏ ਹੋਏ।
इस तरह ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਸਣ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਬੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੰਮਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਵੀ ਸੱਪ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਡੰਗ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੰਗ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਯੋਗੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਦਗਧ ਕਰਮਾਣੀ ਮਾਊ ਪੰਡਤਨ ਬੁੱਧਾ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੰਕੇਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੀ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਪਹਾੜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧ ਸਦਾਈ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਛਾਪ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੁੱਢੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਰਕਾਮਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਵੰਡ ਲਿਆ ਕਿ ਆਹ ਲੱਤ ਮੈਂ ਘੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਮੈਂ ਨੱਪਣਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਘੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰ ਤੂੰ ਝਲਸਣਾ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ। ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਵਿਰਧ ਸਰੀਰ ਸੀ ਪਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੇ, ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ, ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਦਾ ਪੈਰ ਹੈ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਦੁਆ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਟੀ ਛੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਆ ਪੈਰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਗ ਮਤਰੇਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿੱਦੀ ਟਿੱਕੀ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲਿਜਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵ ਭਗਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਕਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲੋ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਆ ਨਾ 3-4 ਪੱਤਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੋਂ ਲਿੰਕ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪੈ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ
करतारपुर मौजूद है पंजवें पातशाह जी, जिहदा पहला प्रकाश होया दरबार साहिब मौजूद है। फिर 10वें पातशाह ने दमदमें साहिब कृपा की, 9वें पातशाह की बाणी सलोक चढ़ाए, भाई मनी सिंह तो लिखाया, वो भाई गुरदास जी को लिखाया से, बाबा दीप सिंह ने अतारे किए, वो भी स्वरूप है, ये नहीं टेके बहते, हाले वो स्वरूप है। तो हुण जिहड़े पासे तुरे तो दुविधा की दीवार खड़ी की है, पर नहीं वो महाराज ने जिहड़ियां संपरदां टकसालां चलाइयां वो महापुरुष जानते हैं। ये रौल रप्पा छेती पै जाता, आम तो पुठा सीधा हो जाता, देखी जाते तो खालसा पंथ पे जा गई होंगे, भावें लेट हो जाए पर गल तुर पैंदी तो बन्ना लग जाता। इधर अं तुरे हुए तो गुरु महाराज ने वो भगत सारे इकट्ठे करते न, गुरु ग्रंथ साहिब पिछे जे एक जमात उठी सी, उन्हें अपने ग्रंथ बना लिया, ते महाराज ने तो सारे भगतों को नाल बहाल लिया। वो कहते नहीं, अपना बाबा जोधा चाहिए, गज के बोलो वाहिगुरू। जोधे होने विच बरकत है जां परमात्मा नाल मिल के अभेद होने विच बरकत है। बरकत उन्होंने भगतों की इस करके बनी, वो अभेद हो के वरते, ते जिहड़े अभेद दर्शी महापुरुष है, असीं उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ सब नूं जुदा करके कुछ अपने तौर ते विच रला मिला के जुदे ग्रंथ बना लए। गज के बोलो वाहिगुरू। आदे लो ये अखां नाल देखण दीयां गल्लां, जिधर नूं तुरे होए लोग। हाँ जी, पर जिन्हां दे अंदर वो बरकत आ गई, वो तो फिर आनंद स्वरूप। हाँ जी, नाम रते जोग जुगत विचार, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਯੋਗ ਨਾਮੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤੇ ਜੁਗਤੀ, ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਜੁਗਤੀ ਦਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੁਗਤੀ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। जोग जोड़न की जिहड़ी युक्ति और विचार, जे विचार ना होवे ते युक्ति वरतनी भी नहीं होती। विवेक बुद्धि होवे तां ही सारा संसार भोग पदार्थों में लग्या होया, दिन रात टुट टुट के मरते हैं। फिर माया कमा ली, चंगे अलूने सलूने पदार्थ तरकारियां खा लिया, फिर पेशे विकार भोग लै, इत्थे ही खड़े सारे, इतों का गां तो कुछ भी ना। माड़ियां फिल्मां देख लिया, माड़े गीत सुन लै, माड़ा खा लिया, पी लिया, पहन लिया, इधर ही है। परावे हो जाए सानू देखे भी ये भी कोई है, जे परावा गुरु ने तो रखा ये बई आपां तो पछाणने नहीं कहना, आपां कोई नवा फैशन लियावांगे अगला को लैवे ये ज़्यादा मॉडरेट बंदा है, ये तो पछड़े हुए है। वही कश कशहरा पाई फिरते हैं, वही कृपान पाई फिरते हैं। हुण साइंस विज्ञान का जो गया कि आपां नूं कोई ना कोई डिवेलपमेंट करनी चाहिए है। हजामत मजूमत चंगी तरह करा ली, इधर उधर कई तरह के केखन मेखन कर लै कि असीं बड़ी डिवेलपमेंट कर लीए। ते जम्मण का भी हो गई रास्ता, मरण का भी हो गई है, जां तां जम्मण का रास्ता भी कोई नवां कढ़ लो, वही रास्ता तुरिया आ रहा।
ਪਰ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਯੋਗ ਦੀ ਯੁਗਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਮਾਇਆ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯੋਗੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਯੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੁੱਧੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਦੂਧ ਕਰਮ ਪਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ ਨਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਜਪਹੁ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਨਰਾਪ ਲਖੰਗ। ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਡੀ ਮੁੰਡ ਵਡਾ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਬਾਈਆ, ਅੰਜਨ ਮਨ ਨਰੰਜਨ ਰਹੀਆ, ਜੋਗ ਜੋਗਤ ਏਵ ਪਾਈਆ। ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗੀ ਹੋਵਾਂ ਜਗ ਭਵਾਂ, ਆਕਰ ਭੀਖਿਆ ਲਿਓ, ਦਰਗਾਹ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਆ, ਕੇਸ ਕੇਸ ਉਤਰ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੋਟਾ ਆਟਾ ਫੇਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫੇਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿ ਰਿਤੇ ਗਿਆਨਾ ਨਾ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਜੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲ ਗਈ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਹੋਊ। ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਧਰ ਬੰਗਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਔਰ 550 ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸੀ ਸਥਾਨ ਉੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੋਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਲੋਕ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਹਾਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ 84 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਾਨਪੁਰ ਬੰਕਾਰੋ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੈਰੀ ਬਣ ਕੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਾਜ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪਰਜਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬਡੰਬਨੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਦ ਭਰਮ ਪਰ ਤਤ ਭਰਮ ਪਨ ਸੰਗ ਭਰਮ ਵਕਾਰ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਜਗ ਸਤ ਹੈ ਪੰਚੋਂ ਭਰਮ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਤੇ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੈਠਿਆਂ ਬਿਠਾਇਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚ ਲਿਓ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੋੜਿਆ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌ ਜਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਲਿਜੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਹ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟੰਟ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਢਿੱਡ 'ਚੋਂ ਪੱਥਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਥਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਖਾਇਆ ਕਰ ਰੱਜ ਕੇ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਉਂਦਾ ਦੇ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਪਣੇ ਹਟ ਜਾਣੇ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹਟੇ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਝੰਜਟ ਕਰੇ, ਸਿਆਪਾ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਲੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ, ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਣ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਰੰਗਿਆ ਸੀ, ਖੋਪਰੀ ਲਈ ਐਂ ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੋਪਰੀ ਲਹਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੋਪਰੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਖੋਪਰੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਪਈ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ
ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਭਰੂਗਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਰਹਿ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਲੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਕੜੇ ਜਵਾਕੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਦਾ ਦਿਓ ਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸੋ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਵੇਗ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਤੁੰਬੇ ਤੁੰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਗੋਂਦਵਾਲ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਢੀਠ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਐਕਟਰ ਐਕਟਰੈਸ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਿਆ, ਬੱਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਗੰਦ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਨਾ ਸੁਭਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਮਗਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਆ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਤਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 1952 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਚੁੜ ਗੁੜ ਪਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ ਲੱਭਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਵੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਰੇ ਜਿੱਤ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦੇਵਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਸਮੋਚਦੇ ਆ, ਤੱਤੇ ਸਰੀਏ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਗਹਿ ਗੱਜ ਕੋਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਗੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਠਾ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਕਦਾ ਚ ਨਾ ਐਮ ਭੂਤਵਾ ਬਖਤਾ ਵਨ ਭੁਜਾ ਅਜੋ ਨਿਤ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤੇ ਨਾ ਮਾਨੇ ਹਨਮੰਤੇ ਸ਼ਰੀਰੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਨਿਕ ਸਦੰਤੀ ਸ਼ਸਤਰਾਣੀ ਨੈਨਨ ਦੈਤੀ ਪਾਵਕਾ ਨਚ ਕਰੇ ਦੰਤੀ ਚਾਪੂ ਨਾ ਸ਼ੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾ। ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਵਿਗੜੇ ਵਿਗੜ ਰੂਪ ਬਕਰਾਲ, ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਬਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ ਨਾ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾਉਂਗੇ, ਉਹ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਬਕਰਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ,
खालसे में हो करो निवास, खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। उस रूप ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਹੀ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ, ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ 6 ਜੂਨ, ਸਾਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲਾ ਕਰ ਹਮਕੋ ਮਾਰਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ की हिम्मत देखो, मारा भी तो खुदा के घर में मारा। जिथे जाके आशीर्वाद लैनी ना उस घर किधर तुर पिया संसार कि जिहो जिहा बीज बीजा जिदा फुल सिटांगे फुल मिलते हैं, जे फिर उहो जिहा मिलता होंदा वो होया ही। और जिन्होंने ने भी किया 151वें दिन उन्होंने अपनी कीती दा प्रसाद मिल गया। बोले सो निहाल। सो महाराज कृपा करन, सारिਆਂ सोझी समत बख्शिश करन। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸੁਣੋ, फिर अरदास हुक्मनामा, फिर जिमें आप जी की इच्छा सो महाराज मेहर कर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।